So good evening, guys. I think we start right now. Yeah, Gregory, fine. Great. All right then. Today we'll be discussing about Git and GitHub. Okay. I'll be sharing my screen. Just a second. Visible earlier. On. Yeah. Fine. So കുറെ പേർക്ക് GitHub എന്താണെന്ന് അറിയാം, but then they don't know the underlying technology behind it. That is Git. Okay. So what Git is Git is actually a distributed version control system. Version control system, easy to മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ like you could take an example of what do you say, Google Docs. Suppose you people are writing something, okay, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു article create ചെയ്യുക, and you guys actually save multiple copies of it. അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. So what if there was a system to keep track of every single change you make? ആ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീവിസിറ്റ് the whatever changes we made in the past. So അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് basically version control system. So the advantage is that we can even go revisit also, like നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും, and we can totally reset the system back to that state. So which is actually very cool. Okay. And GitHub എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ GitHub basically ഇതിന്റെ മുകളിൽ റാപ്പർ പോലെയാ. So what it actually does is that ഇപ്പം it connects your Git to the internet, and എല്ലാവർക്കും accessible ആയിട്ട് വലിയ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കും. So it's actually like a network of Gits. Okay. എല്ലാവരുടെയും version കണക്ട് ചെയ്യണത് ഇത് മാത്രമാണ് GitHub. Okay. So yeah. So doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you guys can ask. Okay. Interrupt ചെയ്തോ, no issues with that. And also Grigory, if you wanna add anything, yeah, you sure can interrupt me. Okay. No issues with that. നിങ്ങൾക്ക് So വേണമെങ്കിൽ like, ചാറ്റ് ആയാലും മതി, ലൈക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ yeah, Grigory ചാറ്റിലിട്ടാലും just മതി. let me know. Okay. And then chat later. Yeah, I'm sharing my screen, right? All good, right? യെസ്. Yeah, fine. So yeah, നമുക്കിനി കുറച്ച് ഗിറ്റ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. Alright. So before that, we'll create a GitHub repository. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് changes വരുത്താൻ നോക്കാം. Okay. We'll do all these like it will be a hands-on code demo. Alright. So I'll quickly go to my GitHub account and create a new repository. So എല്ലാവരും GitHub install ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, right? ഗെറ്റപ്പ് ചെയ്തവര്, Yeah, ഗെറ്റപ്പ് reaction please. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവര് തംസ് അപ്പ് ഇട്ടേക്കും. Yes, yes, yes. All right, awesome. Yeah. So I assume you guys open GitHub, okay? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. And out here, this is a repository, okay? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ repository ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ്. Repository is nothing but a folder, okay? നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാനുള്ള ഫോൾഡർ, അത്രയുള്ള repository. Just that it is way more powerful than a normal what is a folder. So I'll be naming something. We'll give a pretty name. കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആവാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം.
ഗൈസ് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റ്ഹബ് അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇന്റർഫേസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവൻ ഡയറക്ട്ലി അവന്റെ ഗിറ്റ്ഹബ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് സൈൻ ഇൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു Yeah, ഇന്റർഫേസ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ഞാൻ already login ചെയ്തു and yeah, you guys can see the interface, right? എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു and yeah, so if this is where the name or repository available ആണെന്ന് കാണിക്കും. I know it's a leave name, but then it's course വേണ്ടി specify ആയതാണ്. So you can either create public or private. I think I'll make it public because I think Gregory can access the thing too. I'll skip the readme file part. I don't need to add git ignore or no license to. Now I'll be creating a repository. Okay, so basically a repository created and now what we have to do is like നമ്മളിത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ പി സിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദാറ്റ് ഇവരെ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും. It will be there by default. ഇത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ into your terminal and you are good to go. So we'll initialize a repository and let me open my terminal just a second. Yeah. I think like ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ you guys can just follow us വെറുതെ ഇത് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി and I will be providing all the notes and stuff later. I think yeah, this is how our terminal looks. Yeah, I think ഇതാണെങ്കിൽ it's gonna be blank, right? Uh, Gregory, വിൻഡോസിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി അല്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്? I don't think it's there by default, right? ആ വിൻഡോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കും. Yeah. ഇപ്പം ഡെമോ കൊടുക്കാതോ would you be doing it later? വിൽ ഡു ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത Yeah, സെഷനിൽ ഗിറ്റ് sure, വിൻഡോസിൽ sure, കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു. sure. Yeah, that will do. So yeah, I'll create a new thingy just for this. ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I'll direct it to a what do you say, a folder where I can create an instance of my repository. Uh, I'll create a folder. MKDIR ആണ് നമ്മളൊരു ഫോൾഡറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്. മേക്ക് ഡയറക്ടറി ആണ് യൂഷ്വലി അതിന്റെ full form. I think like lab sessions we all did this together, right? So I assume you guys all know all the. നിങ്ങൾ ഒരു S4 ആകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു S4 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സബ്ജക്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഈ കമാൻഡ്സ് എല്ലാം പഠിക്കും. I സി think ഡി എം കെ ഡി ഐ ആർ ഞങ്ങളെ ഇതെല്ലാം. കൊണ്ട് like already ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. So ഓ ചെയ്യിപ്പിച്ച. yeah, right from first. Yeah. So ഇനി what we have to do is like ഞാൻ just copy paste ചെയ്യാണ് because yeah. Okay, I'll initialize this and so I think we'll copy paste the whole thing അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, right? We'll explain the remaining in detail. Hmm. Just a second. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എടുത്തു തരാം. I think that would be better. Yeah. Yes. Yeah. So yeah, now we'll be discussing the fundamentals. Okay.
fundamentals of Git. Just a second, ഞാനിപ്പം ഫോൾഡർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെയുണ്ട്. Yep, I'll move this for the time being. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് കറന്റ്ലി എന്റെ repository-യിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ്. Okay, I have all these files in my repository. And ഇപ്പം where GitHub places like അതിന്റെ role is like it will help me to what do you say, uh, get all the local changes I made into my GitHub. Okay, so ഞാനിപ്പം എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ just a second. Yeah, so yeah, this is my portfolio. ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റും like yeah, you have all the files which are here out here too, right? So ഇതിനാണിത് basically use ചെയ്യണം. And yeah, now we'll start with the basics. Okay, ഇപ്പൊ ഞാൻ just ഒരു ഭയങ്കര vague overview തന്നു. So now we'll start with the basics. Okay, ഇനി 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 ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താം. Suppose I create a new file. Okay, something like yeah, ഇപ്പം for sdp.html എന്നുള്ള ഫയൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. And as Gilgari said, ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ we just created a template. Okay, for the skeleton ഉണ്ടാക്കി. Now the current thing is like എന്റെ GitHub-ൽ ഇതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല. സോ എന്റെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ കറന്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ലൈക്ക് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ടു push those changes in the sense like I have to yeah what do you say, make those changes to GitHub as well. So ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ first comes git status. So git status അടിക്കുമ്പോൾ I can see that ഈ file yeah, I can see my branch. Okay, എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. And now there's an untracked file. So ഇപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there are basically 3 levels to this. Okay, first level is like our current working system, current working directory. That is like നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോണ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറി. ഓക്കെ, അത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണോ കണക്റ്റഡ് ആയില്ല, ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ അവർ ദിസ് തിങ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. സോ yeah, that is the first thing. And second is like ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് what do you say place. അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കൺസിക്വന്റ്ലി നമ്മൾ what do you say GitHub-ലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റേജസ് you can imagine it as GitHub. Okay, so അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരുത്തുന്നത്. So there are basically 3 stages. That is like in the current working directory, that is my local machine code. Then there is a stage, okay, imaginary stage in there where I'm gonna what do you say, I'm gonna push all the changes which I have to make. അവിടുന്ന് ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ I make it to this thing GitHub. Okay, that is my Git repository. Okay, those are the 3 stages. ഇപ്പൊ ഞാൻ കറന്റ് ഉള്ള സ്റ്റേജസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഫോർ sdp.html. ആ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ്
actually it is in my initial stage, that is current working directory. അത് ഇനി എനിക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. That is what I'm gonna do right now. ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ I can see all what's happening. ഇപ്പം there is this untracked files. Okay, untracked files are the files which are not added to the stage yet. That is the intermediate step. Okay, intermediate ഇതാണ് stage. So അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് for stp.html. So അതിലേക്ക് ഇനി now we'll move it to the stage. Okay, uh, for that we use a command called git add. അടുത്തത് it's like file name. Okay, എന്താണ് file name? So what I വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് individually file name ചെയ്യാം. Also git add dot കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചേഞ്ചസും കറന്റ് ഉള്ള എല്ലാ അൺസ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഇറ്റ് വിൽ ബി പുഷ് ടു സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡു ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നൗ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ മൈ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള 4 STPs ഇൻ മൈ സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, what I'm gonna do is like ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ സ്നാപ്ഷോട്ട് ആണ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Alright, for that uh, for that I use a command called git commit, and the format is like ms for message. Okay, എന്താ ചെയ്തേന്ന്. I'll type something simple. Okay, and അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ yeah, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. So that is like one file changed 12 insertions, and yeah, all these stuff are returned. So what happened is like നമ്മളിപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്ത, ആദ്യം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. that was new. Okay, നമ്മുടെ കറന്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിയിൽ. സോ ഫ്രം ദയർ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ അൺട്രാക്ട് ആണ് ഏതൊക്കെ ട്രാക്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഒക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കറന്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ആഡ്, git add. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുത്തു. സ്നാപ്ഷോട്ട് ആണ് വിച്ച് വി ആർ സെൻഡിങ് ഓൺ ടു ഗിറ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുത്താലേ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും നേരം ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാത്തിന്റെയും സ്നാപ്ഷോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓ ടു ഗിറ്റർ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് സ്നാപ്ഷോട്ടിന് വേണ്ടി വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ലൈക്ക് ഐ യൂസ്ഡ് എ കമാൻഡ് കോൾ git commit. git commit and അതിന്റെ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, git commit and ms for message and added sdp html file. So yeah, so that's it. അപ്പം ബേസിക്കലി അത് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു വട്ട് യു സേ. ശരിക്കും എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എഴുതാനാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ബിക്കോസ് ചിലവര് വെറുതെ റാൻഡം സ്റ്റഫ് കൊടുക്കും, ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ if you want to revisit, it's gonna be confusing. So yeah, ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? I'll come back to you. GitHub actually, like from a holistic point of view, it's actually a complicated topic, but then easy ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ kind of condensed it down. Yeah, മനസ്സിലായോ? ആക്ച്വലി ഇപ്പം ബേസിക്കലി തിയററ്റിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ബേസിക് ലെവലിൽ ആണ് ഇപ്പം ഉള്ള എല്ലാ കമാൻഡ്സിന്റെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൈസായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒന്നും വേണ്ട. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോ ബ്രെയിനർ. ആക്ച്വലി ആകെ 3 to 4 കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യരുത്.
രസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി കൂടുതലും കൂടിപ്പോയ 3 4 കമാൻഡ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ്, ഗിറ്റ് പുഷ്, ഗിറ്റ് പുൾ, ഗിറ്റ് ക്ലോൺ. ഇതാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കമാൻഡ്സ്. അഖിൽ കണ്ടിന്യൂ, കുഴപ്പമില്ല. Yeah, fine, fine, fine. So yeah, currently നമ്മളെല്ലാം we have changed everything. ഇനി നമുക്ക് we have to reflect those changes to GitHub, right? So അതിനുവേണ്ടി we have to push everything to GitHub. അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് git push. For that, this is the syntax. ഇതിന്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. For now, if we push it, and if I go back to my GitHub, yeah, and refresh it, I'll be seeing forest dp2. Okay, so അതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമ്മൾ എത്ര നേരം മുമ്പ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ടൈമും എവറിത്തിങ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, and yeah, now we'll move to the other command. So നമ്മളിപ്പോ കവർ ചെയ്ത git status, git add, git commit, uh, git push. Okay, now we'll be discussing all these stuff too. That is like അടുത്ത നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. I think like ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Hopefully, yeah, I think like മനസ്സിലായെങ്കിൽ I'll do some reactions or something. Fine, right? Yeah, hello, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും പോയ സപ്പോസ്. Fine, 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 fine. Alright, alright. Yeah. Okay, ആൻസർ ചോദിച്ചോ. ഭാവന ലൈക്ക് ആൻസർ ചെയ്താണോ അതോ അല്ല എന്തെന്നാണ്? ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഫൈൻ. ഓൾറൈറ്റ്, ഓൾറൈറ്റ്, ഓൾറൈറ്റ്. ഇതിപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് പോയി. ആക്ച്വലി ഇത്ര ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലോ ചെയ്യാവോ? ലൈക്ക് സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. എന്താ പറയാ, അത് ലൈക്ക് നെറ്റിൻ്റെതായുള്ള. സോ എന്തായാലും ലൈക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മളാകെ ആസ് ഗ്രിഗറീസ് നമ്മൾ മാക്സിമം 3 to 4 കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ യാ, ഇനി ബ്രാഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബ്രാഞ്ചസ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പം ഏതെങ്കിലും റെപ്പോസിറ്ററി എടുത്തു. സപ്പോസ് എന്റെ തന്നെ റെപ്പോസിറ്ററി എടുത്തു. അതിലേക്ക് ഇനി സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഗ്രിഗറിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് സംബഡി എൽസ് ഓൾസോ വാണ്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, ഇപ്പം അവരുടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഞാൻ അഡ്മിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ലൈക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ ചേഞ്ചസ്, റൈറ്റ്? ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. For that, ഇപ്പം കറന്റ് ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ. ഇപ്പം ഇവര് എന്ത് പുഷ് ചെയ്താലും ഇറ്റ്സ് ഗോണ ഗോ ടു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചില പുഷ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്യണത് അതനുസരിച്ച് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഗിറ്റിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അലൗസ് us to create multiple ബ്രാഞ്ചസിന്റെ ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഗ്രിഗറിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, വേറെ 2 3 പേർക്കും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് സപ്പോസ് എനിക്കപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതാന്ന് വെച്ചു ഞാനാണ് മാനേജർ, ഓക്കെ, ഓഫ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്. എനിക്ക് അറിയണം, എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് എന്റെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്ട് വേറൊരു സബ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ലൈക്ക് 2 containers. How do I show it? Just a second.
Grigor uses iPad free. Yeah, yeah. എന്താടാ? Yeah, iPad free ആണ്. ഫ്രീ I'll show this. എന്താ വേണ്ടി? Yeah, no. I think like അല്ല like രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഇത് ചെയ്യാനാണ്. So, yeah, so imagine this is the main branch. Okay, ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. Okay, ഈ ഈ പുഷ് ചെയ്യണെല്ലാം നേരെ എന്റെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വന്നത് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് എന്തേലും ഇപ്പം രണ്ടുപേരും ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈമിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരാളുടെ കോഡിലുള്ളത് മറ്റൊരാളുടെ കോഡിൽ ഉണ്ടാവൂല. സോ അങ്ങനത്തെ വന്നതിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓൾസോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ ചേഞ്ചസ് നോക്കി എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രം നോക്കി എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ എഴുതിയ കോഡ് എനിക്ക് നോക്കി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ഐ എം ദ വൺ ഹൂസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം എല്ലാ മെയിൻ കോഡും എൻ്റെ മെയിൻ ഇതിലുള്ള. സോ വാട്ട് ഗ്രിഗറി വുഡ് ഡു ഇസ് ലൈക്ക് ഗ്രിഗറി വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, വേറെ ഒരു സബ് ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, which is yeah, I'll name it Grigori first. Yeah, so Grigori ഇപ്പം basically ഒരു sub branch create ചെയ്തു and through that sub branch ആണ് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇടും. സോ ദാറ്റ് ഗ്രിഗറിയുടെ കോഡ് എൻ്റെ കോഡ് ബേസിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എനിക്ക് ഗ്രിഗറിയുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് I can I'll design whether to accept it to my main branch. അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഡയറക്ട്ലി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ പോകും ആൻഡ് ഐ കാൻ ഡു എനിത്തിങ്. ഇപ്പം പോയി എനിക്ക് റീവോൾട്ട് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ പോകും ആൻഡ് ചിലപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി. ഇപ്പം കറന്റ് ഹെഡർ ഉള്ള ബ്രാഞ്ചസ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ പോകും. ഇപ്പൊ കറന്റ് എല്ലാം മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകും. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച്, മേ ബി ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഐ ക്രിയേറ്റ് എ ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ, ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കറന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യണ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഒന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച്. ഓൾറെഡി ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോ എനിക്ക് ആ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എന്റെ പോയിന്റർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ദി ചെക്ക്ഔട്ട് എസ് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ദാറ്റ് സ്വിച്ച് ടു ബ്രാഞ്ച് എസ് ബ്രാഞ്ച്. ഇനി ഞാൻ പിന്നെയും ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കും എൻ്റെ കോഡ് ബേസിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മേ ബി I'll type hello world or something here. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഫയൽ ചേഞ്ച് ആയോ, ഫയൽ മോഡിഫൈ ആയി. ഇപ്പൊ അവൻ ഇത് ഇടുന്ന പിന്നെയും ഞാൻ കമാൻഡ് ഇപ്പൊ അവൻ അവിടെ ഇടുന്ന കമാൻഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവേ.
Yeah, അതൊക്കെ later HTML കോഴ്സിൽ we'll be discussing. ഇപ്പം the thing is like ഇപ്പം ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തിയെന്നായിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഈ ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് ആയി. ഞാൻ എൻ്റെ ഗിറ്റബ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, that's what I'm gonna do right now. Just a second. Yeah. ഇനി നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കും. ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചാന്ന് കാണിക്കും, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച്. വിസിബിൾ ആണോ? വെയിറ്റ്, ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് അൺസ്റ്റേജ് കമ്മിറ്റ് ആണ്. മീൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഇൻ മൈ കറന്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി. ഇനി അത് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ഗിറ്റ് ആഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും സ്റ്റേജിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ സ്നാപ്ഷോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് yeah. Yeah. ഓക്കെ, ഇപ്പം വൺ ഇൻസേർഷൻ ആയി, വൺ ഡിലീഷൻ ആയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരെ പുഷ് ചെയ്യുക. ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് എനിക്കിനി ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് എനിക്കിനി എന്റെ ഗിറ്റബ് റെപ്പോസിറ്ററി, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്റെ ഗിറ്റബിലേക്ക് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് ചേഞ്ചസ് റിഫ്ലക്ട് ആവും. ഫോർ ദാറ്റ് ഗിറ്റ് പുഷ് ഒറിജിനൽ ബ്രാഞ്ച് നെയിം. കാരണം എനിക്ക് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്കല്ല ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം ഒക്കെ ഈ ഗെറ്റ് കമ്മിറ്റ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ കോഡ് എഴുതി, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ റെപ്പോയിലോട്ട് ഈ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് ആ റെപ്പോയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക്കലി ഏറെക്കുറെ ഒരു സേവിങ് ഓഫ് ദി ഫയൽ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സേവ്സും ലൈക്ക് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഗിറ്റ് ഹബിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഞാൻ ഇനി നേരെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പുഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. Now we'll go to GitHub and now we'll refresh it. So ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് കാണാം a test branch had recent pushes than a minute ago. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇവിടെ, സോ ഐ ക്യാൻ വ്യൂ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ അൺകമ്മിറ്റ് ahead of me. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ ചേഞ്ചസ് ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ മോഡിഫൈഡ് SDP ഫയൽ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത കമ്മിറ്റിലെ മെസ്സേജ്, മോഡിഫൈഡ് SDP ഫയൽ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ആക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ഫയല് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫയലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി, അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് പിന്നെ -m പിന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു. അതാണ് അവൻ മോഡിഫൈഡ് SDP ഫയലിന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ കമ്മിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ SDP ഫയലിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ വരുന്നത്. റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മോഡിഫൈഡ് SDP ഫയലിന് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, സോ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലൈക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജസ് ഇടുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. സോ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു. നൗ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ആൻഡ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇതെല്ലാം
ഈ ചേഞ്ചസ് ഇടാൻ പറ്റും. സോ yeah, that is this. I think like Gregory, I think you could explain this. Right? It's a pull request thing here. ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ ഗിറ്റ് ക്ലോണും ഫോർക്കിങ്ങും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇഫ് Yeah, ഇറ്റ്സ് of course, പോസിബിൾ. of course. Yeah, ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാവേ, ഒരു മിനിറ്റ്. all right. Yeah, I'll stop sharing. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ like I can ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ like ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. Compare and pull request. Else I'll wait for you. Yeah, I'll wait for you. എന്തായാലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I think like this would be another example, right? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തംസ് അപ്പ് ഇട്ടേക്കാം. താങ്ക് യു. Yes, 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 listen. ഓക്കെ, ഗിറ്റ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം, ഓക്കെ ആദ്യം ഗിറ്റ് ഫോർക്കിംഗ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനിയും ഞാൻ അഖിലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട്, ഞാൻ അഖിൽ ഗിരീഷ് എന്നാണ് അഖിലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര്. സോ ഞാൻ അഖിലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെർച്ചിൽ പോയി, ഞാൻ ഓൾറെഡി അടിച്ചേക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ഇതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, അത് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ അഖിലിൻ്റെ ഗിറ്റിലോട്ട് പോയി. അപ്പം അഖിലിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണിത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട്, അഖിലിൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിലെ ആ പ്രൊജക്റ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാക്ക് ടു Oktoberfest. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Oktoberfest. ആ ഒരു Yeah. റെപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിൽ വേണമെന്ന് ഓർത്തോ. പക്ഷെ ഇവന്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വരരുത്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ അവന്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിൽ പോവും. എനിക്ക് വേണ്ടിയ റെപ്പോനെ ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തതാണ്. So we'll switch to something else. ശരി ഓക്കെ സോറി. ഞാൻ ഞാൻ വേറൊരു ഗിറ്റ് ഹബ് റെപ്പോ എടുക്കാം, ഇതെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ റെപ്പോനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണിക്കണം, അത് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ഈ ഒരു റെപ്പോനെ ഞാൻ ഫോർക്ക് ചെയ്യും. ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിനെ ഞാൻ എൻ്റെ റെപ്പോയിൽ ആക്കുക. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫോർക്ക് ചെയ്ത റെപ്പോസിറ്ററിയും ഇവൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫോർക്ക്, ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടെ ഫോർക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ഫോർക്ക്, ഇപ്പം റെപ്പോസിറ്ററി നെയിം എനിക്ക് വേറെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഈ ഒരു FT നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് കളയാം. ഓക്കെ, ഈ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ പേര് മാറ്റി, എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫോർക്കിനെ നോക്കി. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി അവൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെപ്പോയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലോട്ട് അവൻ്റെ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി മൊത്തം വന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ റെപ്പോയിൻ്റെ മാറ്റി, അത് ആ റെപ്പോസിറ്ററി നെയിമിൽ മാറ്റിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നത്. ഇതിപ്പം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പം അവൻ്റെ ഇത് പബ്ലിക് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും പബ്ലിക്കായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി നോക്കാം. യെസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ലൈക്ക് അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ അകത്ത് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിനെ ഞാൻ ഫോർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബിലെ റെപ്പോസിറ്ററീസിലോട്ട് ആഡ് ആക്കി. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പം എനിക്ക് ഇനി ഈ റെപ്പോസിറ്ററി വെച്ച് എന്ത് സംഭവം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി എൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് പ്രൊഫൈലിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ?
നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ കോഡിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്ന ഗിറ്റ് ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്തും ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഗിറ്റ് ഫോർക്കിംഗ് മനസ്സിലായെന്ന് ഓർക്കുന്നു. ബേസിക്കലി ഒരു ലക്ഷണം പറയാം, അവൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലെ റെപ്പോസിറ്ററീനെ ഞാൻ ഫോർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലോട്ട് ആക്കി വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം മേ ബി. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചാക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലായിരിക്കും. ഇനിയും ഞാൻ ഗിറ്റ് ക്ലോണിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് അത് ഈ ഗിറ്റ് ക്ലോണിങ്ങും ഗിറ്റ് ഫോർക്കിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ യാ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ വേറൊരു റെപ്പോസിറ്ററി എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ പിക്സി NFT കളക്ഷൻ. ഓക്കെ ഇതിലേതാ കൊടുക്കേണ്ടി? ഓക്കെ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിനെ ഞാൻ എടുത്തു. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഫയൽസിനെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോഡ് അകത്ത് എഡിറ്റർ. നമ്മുടെ മഷീൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫയൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിനെ ഞാൻ ക്ലോൺ ചെയ്യുക, മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെപ്പോസിറ്ററി എടുക്കുന്നു, കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിൽക്കുന്നു, ഈ ഒരു ലിങ്ക് കണ്ടില്ലേ, അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂ വിൻഡോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ന്യൂ വിൻഡോയിൻ്റെ അകത്ത് സോഴ്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണും. അത് നെക്കണം. അത് നെക്കിയിട്ട് ക്ലോൺ റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ പോയിട്ട് കൺട്രോൾ V വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എൻ്റർ അടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിലെ സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ലോക്കൽ മെഷീനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറായിട്ട് കണക്റ്റ് ആക്കാൻ പോകും. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോകുന്നു, ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് SDP 2023 കൊടുക്കിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ 23 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, SDP-യും ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, SDP എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡറിന് പേരിട്ടിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ആസ് റെപ്പോസിറ്ററി ഡെസ്റ്റിനേഷന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഗിറ്റ്ഹബിലെ റെപ്പോസിറ്ററി എൻ്റെ ലോക്കൽ മെഷീനിലെ SDP എന്ന ഫോൾഡറിലോട്ട് ക്ലോണായി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓപ്പൺ നെക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി നിങ്ങൾ കണ്ട, അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് ഫയല് എൻ്റെ ലോക്കൽ മെഷീനിലോട്ട് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ, SDP. ഈ ഒരു രണ്ട് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇവൻ്റെ രണ്ട് ഫയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ .git എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ലോക്കൽ മെഷീനും എൻ്റെ ഗിറ്റ്ഹബ് റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഗിറ്റ് ക്ലോൺ ചെയ്തപ്പം എൻ്റെ ലോക്കൽ മെഷീനിലോട്ട് അവൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി മൊത്തം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു HTML അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലേക്കൂടെ എങ്ങനെ ഗിറ്റിലേക്കൂടെ കമ്മിറ്റ് പുഷും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എടുത്തെന്ന് ഓർക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം index.html ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ കാണാം, ലൈക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് SDP 2023 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ index.html ഫയൽ, script.js, style.css എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 ഫയൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഫയലിൽ പോയി ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ നെക്കി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് SDP 2023 ചെയ്ത് സെലക്ട് ഫോൾഡർ നെക്കി അത് വരും. ഓക്കെ
ബേസിക്കലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു HTML ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ബോയിലർ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോയിലർ പ്ലേറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഓക്കെ എസ് ടി പിയുടെ ഗിറ്റ് ഹബ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു റെപ്പോസിറ്ററി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത്. റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വർഷം കാണിച്ചു തരാം പെട്ടെന്ന്. ഗ്രെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി പബ്ലിക് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം. അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്പോസിറ്ററി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ആദ്യം പൂച്ചേനെ നെക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് അഖിലിനെയും എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും എൻ്റെ ടീമിൽ ഈ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയലായിട്ട് യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി, കൊളാബറേഷന് യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെപ്പോസിറ്ററി യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അഖിലിന് എൻ്റെ ഫയൽസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് ഈ കുറച്ചും കൂടെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ, അതിന് ഞാനൊരു റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവൈറ്റ് കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിൽക്കണം, ആഡ് പീപ്പിൾ നിൽക്കണം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഡേറ്റ പൈലറ്റ് 17, ഞാൻ അവനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞാനിപ്പം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഫ്രണ്ടിന് ഞാൻ അത് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കും. ഇനി അവൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇനി ഇത് അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വരും. ഓക്കെ, ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ കൊളാബറേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ആ റെപ്പോസിറ്ററിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടെർമിനൽ എടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലെ ടെർമിനൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ആ ഇന്റർഫേസ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ 3 ലൈൻ കണ്ടോ, ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യും. കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സോഴ്സ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ V ചെയ്ത് ആ ആദ്യത്തെ കോഡ് അടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ കണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അടിച്ച കമാൻഡ് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സിമിലർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ അടിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്യും. ആ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പേജ് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. അപ്പം അതിനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ കമ്മിറ്റ് STP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. ഞാൻ കമ്മിറ്റ് നെക്കി യെസ് കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ V വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു, എൻ്റർ അടിച്ചു. അപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു ലൈനിനും പ്രശ്നമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇത് ബ്ലൂ ആണ്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ എടുക്കണം, ഗെറ്റ് പുഷ് -u ഒറിജിൻ മെയിൻ. അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു, കൺട്രോൾ V അടിച്ചു, എൻ്റർ അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി STPP എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ല STPP എന്നല്ലല്ലോ എന്താ എടുത്തത്, ഞാൻ ഗ്രെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കി. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ index.html, script.js, style.css എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 ഫയൽസും എൻ്റെ ആ ഗ്രെഗ് എന്ന് പറയുന്ന റെപ്പോസിറ്ററിയിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ആക്കി, പുഷാക്കി. അപ്പം ഞാൻ ഇനി റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ 3 ഫയലും നമുക്ക്
ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പം ബേസിക്കലി എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റെപ്പോ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്തൊരു ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് വരുത്തിയാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബോഡിയുടെ അകത്ത് H1 ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചെന്ന് ഓർത്താം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കും, കമ്മിറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞടിക്കും. അതിപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റിന് യെസ് അടിക്കും, സിങ്ക് ചേഞ്ചസ് അടിക്കും, ഓക്കെ അടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കൊടുത്ത സാധനം. ഈ ഹലോ വേൾഡ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫുള്ളി ഞാൻ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സാധനം വരുത്തിയ സാധനം നമ്മുടെ ഗിറ്റിലോട്ട് പുഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി. അപ്പം ഞാൻ index.html എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഗിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഹലോ വേൾഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പം ഗിറ്റ് ക്ലോണിങ് പഠിപ്പിച്ചു, ഗിറ്റ് ഫോർക്കിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലേക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോൾഡറിനെ ആ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതും പഠിപ്പിച്ചു. ഇനിയും ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഞെക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സാധനം ഓൾറെഡി എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എടുക്കണം. നേരത്തെ ഇന്നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കണം. മിട്രിൽ എമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയെന്ന് ഓർക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സേവ് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്തെങ്കിലും അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോ സേവ് ആവും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഓട്ടോ സേവ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് സേവ് ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് നമ്മളിപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന index.html ഫയലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ആക്കണം. അതാണ് ലൈവ് സെർവർ. ലൈവ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നെക്കി ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കണം. ഇത് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ സേവ് ടൈപ്പിംഗ് ബേസിക്കലി ഓട്ടോ സേവ് ആക്കാൻ. എമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇതുണ്ട് ഡിവ് എന്ന് അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ആ ഡിവിൻ്റെ ടാഗ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വരും. H1 അടിച്ചാൽ H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിംഗ് ആണ്. അതെല്ലാം HTML പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ H1 അടിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ആ H1 എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് വരും. ലൈവ് സെർവറിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ index.html ഫയൽ എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നിൽക്കുക, ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ എടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണോ ബ്രൗസർ അതിൽ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സാധനമായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചത്, അത് നമുക്ക് എൻ്റെ ക്രോമിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റി. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഹെഡിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് H1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്, അതെല്ലാം HTML ക്ലാസ്സസിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പം ക്ലോൺ പഠിപ്പിച്ചു, ഫോർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, ഓക്കെ എമിറ്റും പഠിപ്പിച്ചു, സേവ് ടൈപ്പിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു, ലൈവ് സെർവർ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഗിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ ഒരു ഫയലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. പക്ഷേ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ. ഞാനിപ്പം ഒരു ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ വെബ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് യൂസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോയിട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ പോയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഇതെടുത്തു, പിന്നെയും ഞാൻ പോയി വർക്കാണോ, ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ
ഓക്കെ, വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെയും പിന്നെയും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്തും പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നെക്കിയിട്ട്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സച്ചിൻ ഷെറാവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നെക്കി ഇൻസ്പെക്ട് നെക്കി. ഇത് മിക്കവർക്കും അറിയായിരിക്കും, എനിക്കറിയാൻ മേലെ. ഇപ്പം ഇത് ഏതിലും വർക്കാവും. ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം. ക്ലിക്ക് നെക്കി ഇൻസ്പെക്ട് നെക്കി. ഇനിയും സച്ചിൻ ഷെറാവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ട, അത് ഞാൻ മാറ്റി ഗ്രെഗറി കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാക്കി. ഓക്കെ, എൻ്റെ കെ വർക്ക് ആവത്തില്ല. കെ നെക്കി. ഓക്കെ, ആയില്ല. കെ ഓക്കെ, ഗ്രെഗറി കുര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്കിയപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് ആണ് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത എൻ്റെ പേര് തന്നെ കാണുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ റീലോഡ് ചെയ്ത് അത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സാധനത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ SDP-യുടെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കും. എനിക്ക് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ കളറ് പർപ്പിളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആക്കി ഇൻസ്പെക്ട് ആക്കി ഇതിൻ്റെ CSS ഫയലുണ്ട്. അതാണ് ഈ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓൺ ദ ടൈം, ലൈക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെ ആ ഒരു കളറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു ഫയലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ വർക്കാവും. ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം അതാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് റീലോഡ് ചെയ്താൽ പോവും, കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്താലും നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിപ്പം ഓക്കെ 76 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനുണ്ട്. അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു. ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹാക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം. പക്ഷേ കൂടുതലേറെ വർക്കാകത്തില്ല. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ആണ്. 766 ബില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് മൊത്തം. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരാൾക്ക് 766 ബില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരും. അതെല്ലാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗമാണ്. അപ്പം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫയൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ, സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതാണ് ഇൻസ്പെക്ട് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. അപ്പം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു, ലൈവ് സെർവർ, സേവ് ടൈപ്പിംഗ്, എമിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു, കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ഫോർക്ക്, ക്ലോണിങ്, ഇൻസ്പെക്ട്, ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തുക. വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കർസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു IDE ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കർസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കർസർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോവുക. എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ആക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ആക്കി ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കിയേക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ആവും. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഉള്ള കർസറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VS കോഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ChatGPT. സോ സെയിം SDP ഫയലിലേക്ക് ലിറ്ററലി VS കോഡ് തന്നെയാണ് കർസർ. ഞാൻ ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ എടുത്തു, ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോയി എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഫോൾഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വന്നപ്പം
ഓക്കെ ലോഡ് ഓക്കെ. ഈ 3 ഫയൽസും വന്നു. ഇനി എനിക്കിപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം കണ്ടോ? ഇതിന്റെ എല്ലാം ചേഞ്ചസ് വന്നു ബേസിക്കലി. കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ പുഷ് ആക്കിയ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്